लास्ट आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट ना ड्राइव किया एक आप पढ़ते पे ही अज आप पढ़ना वा रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का फार्मूला बनावांगे, रजिस्टिविटी का फार्मूला बनावांगे, तो इन्हां चों दो क्वेश्चन मेन बनते हैं। आपां किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां पता कर चुके। वी डी हैगा -ई टाओ अपॉन एम, ये वी डी का हैगा ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फार्मूला। फिर एक आया ही वीना वाला आई इज इक्वल टू वी ई एन ए, इत्थे डी पा दिए। ये दो चीज़ां आपां लास्ट ईयर ड्राइव कीतियां। हुण आ देखियो करंट उस तरह वी डी की जगह ते की भरीए ई एम टाओ, वी डी की जगह ते भरता, नाल की चीज़ बची ई एन ते ए। आई उस तरह ई ते ई की बन गया ई दा स्केयर, एन उस तरह ए उस तरह, टाओ भी उदा ते एम भी उस तरह। ई जिहड़ा वा ई दा मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड पोटैंशियल ते डिस्टेंस बिटवीन प्लेट का की रिलेशन हुंदा। वी किहदे बराबर हुंदा ई एल दे, वी हुंदा ई डी दे बराबर जां ई एल दे भी लास्ट ने दसिया। ई किहदे इक्वल आ जाऊगा वी बाई एल दे, वी बाई एल दे इक्वल। इत्थे ई दी जगह ते भरीए वी बाई एल। जिहड़ा पोटैंशियल आ इनू हुण आपां करंट नाल डिवाइड कराउणा। तुहानूं ओम ला पता होना, 9th 10th विच पढ़िया होऊगा ना। वी किहदे इक्वल हुंदा ही आई आर दे, ते वी बाई आई किहदे इक्वल हुंदा ही आर दे। हुण आपां इदां दी चीज़ बनाईए वी बाई आई। आ वी हैगा, आ करंट आ, इनू इधर लै जाना, बाकी आ चीज़ां इधर लै आईए। ये किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां एम एल डिवाइडेड बाई ई दा स्केयर एन ए टाओ, ते वी दे हेठा करंट पहुँच गया। तो वी बाई आई नू की लिख देईदा आर। रजिस्टेंस का अज तो आ फार्मूला याद रख लियो, एम एल ई स्केयर एन ए ते टाऊ। हुंदा क्लीयर। रजिस्टिविटी का भी फार्मूला बनाइए। रजिस्टिविटी ये भी यूनियर क्लासिस वाला याद करो। तुसीं इदां दा किते रिलेशन देखिया, रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए हुंदा ही ना। आर दी जगह ते केड़ी वैल्यू भर दिए एम एल ई स्केयर एन ए ते मैं अगे भी दसदा रहना वा, नैगेटिव सिर्फ डायरैक्शनली हुंदा। तुसीं इत्थों नैगेटिव हटा भी सकते, नैगेटिव हटा भी सकते, इनू ना ही रखिए नाल, इत्थों नैगेटिव हटाता, इत्थे नैगेटिव ना लाइए तो की बनूगा आर दी रो एल बाय ए, एल ना एल कैंसल, ए ना ए कैंसल, एम ई स्केयर एन टाओ। ये रजिस्टिविटी का फार्मूला बन गया। रजिस्टिविटी दे विच भी एन टाओ आउंदा डिनोमीनेटर च, ते रजिस्टेंस विच भी एन टाओ आउंदा डिनोमीनेटर च। ये जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी आ? किहड़े-किहड़े फैक्टर रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी नू अफैक्ट कर सकते। रजिस्टेंस का फार्मूला हैगा एम एल डिवाइडेड बाय ई स्केयर एन ए ते टाऊ। रजिस्टिविटी का फार्मूला रो, बस एल बाय ए नहीं आउंदा, एम ई स्केयर एन ते टाऊ।
हुण इहदे विच देखियो एम का मतलब की हुंदा, जे मैं एक इत्थे कंडक्टर बनांदा, कंडक्टर दे विच इलैक्ट्रॉन मूव करते हैं, एम का मतलब आ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन किन्ना 9.1 10⁻⁻27 किलोग्राम कॉन्सटेंट। जिहड़ी चीज़ कॉन्सटेंट उन्होंने टिक करी जाने एम कॉन्सटेंट। लेंथ एल का मतलब आ लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये लेंथ जे ते टैंपरेचर कॉन्सटेंट रखते हैं या जो भी आ लेंथ वेरी नहीं करूगी, ठीक है। लेंथ भी उन्नी रहनी, एरिया भी उन्ना रहना। ए हैगा वा क्रॉस सैक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया भी उन्ना रहूगा। ई जेड़ा वा ये हुंदा एलीमेंटरी चार्ज 1.610⁻⁻19 कूलम, ये भी उन्ना रहूगा। बचिया एन ते टाउ। एन का मतलब की हैगा वा नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन। ये किसी कंडक्टर दे विच किन्ने हुंदे 10⁻23 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब च इन्ने फ्री इलैक्ट्रॉन हुंदे 10⁻23। ते जेकर आ वेखो जिहड़ा कंडक्टर आ उहदे विच एटम भी हुंदे ना, एटम की हुंदा न्यूक्लीअस के आले दुआले इलैक्ट्रॉन घूमदा पिया। जे इनू हीट कर दे, तुसीं हीट करोगे तो इहदे विचों इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाते। इलैक्ट्रॉन वध घट सकते, जिद्दां जिद्दां हीट करी जाओगे इलैक्ट्रॉन वधी जाते हैं। एन वेरीएबल या फिर एन कॉन्सटेंट नहीं हैगा, एन बदल सकता। टाउ का मतलब की हुंदा, टाउ हुंदा वा टाइम इंटरवल बिटवीन कोलिजनस। हुण आ देखो जे ये एक दूजे नाल टकराउंदे आ ते इन्हां नूं लगदा वा 10 सैकेंड, मन के चलते हैं। जे हीट करोगे तेजी नाल टकराउणगे, ये 10 सैकेंडां तो 1 सैकेंड ते आ गए। जिन्ना इन्हां नूं हीट करोगे कनैटिक एनर्जी इन्हां च आई जानी ते एक दूजे नाल बड़ा रैपिडली कोलाइड करनगे। हो गया ना क्लीयर। फिर वेरीएबल कौन आ? टाउ। टाउ भी बदलता रहिंदा, ये भी चेंज होऊगा, एन भी चेंज होऊगा, बाकी सारे कॉन्सटेंट बन के चलने। तो इन्हां तो दसदा किदां दा क्वेश्चन बनूगा, इन्नियां चीज़ां नोट कर लो। इन्हां दे अंडर 3 केस स्टडी करने, मैटल का, नॉन मैटल का, नहीं मैटल, सैमी कंडक्टर ते अलॉय। ठीक है, नॉन मैटल चो तो बिजली पास ही नहीं हुंदी, फिर उन्होंने पढ़ना ही नहीं आपां। मैटल, सैमी कंडक्टर ते अलॉय। मैटल देखियो, जिमें मैटल की एग्जाम्पल ले लीए आपां सिल्वर, सिल्वर ते सिल्वर दे विच 1 मीटर क्यूब च किन्ने इलैक्ट्रॉन ने? 10⁻23, 10⁻23 इलैक्ट्रॉन। जिद्दां मान लो आ 1 मीटर क्यूब आ, इहदे च इलैक्ट्रॉनां की गिनती कितनी होगी? 10⁻23। देखियो जिमें यह हैगा एक कंडक्टर मैटल, इन्ने इलैक्ट्रॉन तो आप बना नहीं सकते, चलो आप 2 इलैक्ट्रॉन बनाए ये।
ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ रूम ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧਣਗੇ ਕਿ ਘਟਣਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣਾਏ ਤੇ 2 ਐਟਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? 2 ਸੈਕਿੰਡ। 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲਾਈਡ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਟਾਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਟਾਓ ਘਟਿਆ, ਟਾਓ ਘਟਦਾ ਵਾ ਤੇ ਐਨ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਐਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ, ਐਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਟਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ml/e² NA ਤੇ ਟਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ n ਨੂੰ ਵੇਖੋ, n ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ? n ਕੀ ਆ? ਵਧਿਆ। n ਹੋਇਆ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ r ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ r ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦਾ ml² NA ਤੇ ਟਾਓ। ਟਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼। ਜੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਟਾਓ ਘਟਦਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਕਿ ਘਟੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਆਪਾਂ ਦਈਏ? n ਨੂੰ ਕਿ ਟਾਓ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ। ਹੁਣ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ? 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਹੀ ਲਿਖ ਦਈਏ, 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। 10 ਲੱਖ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਮੇਨ ਹੈ? 10 ਲੱਖ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। n ਨੋਟ ਡੋਮੀਨੇਟ, ਨੋਟ ਡੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ? ਟਾਓ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟਾਓ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਓ ਡੋਮੀਨੇਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਣਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਲੱਗਾ ਸਮਝ ਪੂਰਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲੀਕੋਨ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ। ਆ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਬੜੇ ਘੱਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚ ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਐਟਮ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ 4। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਿਹਦਾ 14 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ।
एन ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਡੈ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਡੈ ਪਈ। ਟਾਊ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਊ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਹੈਗਾ ਹੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਐਨ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਊ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਐਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਐਨ ਆਉਂਦਾ, ਐਨ ਕੀ ਆ ਵਧਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਜੇਕਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਲੋਏ। ਅਲੋਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟਨ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਨ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਅਲੋਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा। रजिस्टेंस एक जगह ते टिकी है पूरी। ठीक है, आप कह सकते रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी दोनों की होंगी। रजिस्टेंस नीयरली अनअफेक्टेड वैन टैंपरेचर इनक्रीजिज इन केस ऑफ अलोए। अलोए ते कोई असर नहीं पैंदा वैन टैंपरेचर इनक्रीजिज। इनू कर लो कंप्लीट तो नैक्सट नूमैरिकल देखिए एक फार्मूला बना के। ਹੁਣ जो चीज़ पढ़ांगे CBSE बोर्ड ਲਈ बहुत जरूरी है, पंजाब बोर्ड 'ਚ ਇਹਦੇ बारे इन्ना नहीं आता। टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझो एक फार्मूला तैयार करना, फिर न्यूमेरिकल बनावांगे। ये कोई एक्सपैरीमेंट किया गया, की देखा गया, जिदा शुरू च टैंपरेचर हैगा T, कोई तापमान है जिदा वायर होवे 25 डिग्री सैल्सीयस से, शुरू च टैंपरेचर T वा ते शुरू च उस तार की रजिस्टेंस हैगी RO, ओरिजिनल रजिस्टेंस। O का मतलब ओरिजिनल, R का मतलब रजिस्टेंस।
ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ dt ਲਿਖ ਲਓ, ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਉਹ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਐਡ ਕਰਤੀ, 25 ਤੇ 1 26 ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਵਧਣਾ ਕਿ ਘਟਣਾ? ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ? ਡੀ ਆਰ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਡੀ ਆਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ dt ਦੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਡੀ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਆਰ ਓ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਓਮ, 1 ਓਮ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ 0.2 ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1.2 ਓਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ, ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1 ਓਮ ਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? 0.2। ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ 1000 ਓਮ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚਲੋ 200 ਓਮ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਇੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 20 ਓਮ। ਜਿੰਨਾ ਆਰ ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਡੀ ਆਰ ਤੇ ਡੀ ਆਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ, ਆਰ ਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, dt ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਅਲਫਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਆ ਹੈਗਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਫਾ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਅਲਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਥਰਮਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਥਰਮਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਡੀ ਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਆਰ ਓ ਡੀ ਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ, ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲਈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲਈ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਡੀ ਆਰ, ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ? ਆ ਚੀਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, dt ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ t ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ? ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਭਰੀ ਆਪਾਂ? ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਲਫਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਤੇ TF ਮਾਈਨਸ TI ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ T ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ? ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਜ ਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।